ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਲਾਸ 11th ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक है, ये हम दो अपने को प्राइमरी एंड सैकेंडरी फंक्शनस अज आप इस वीडियो के प्राइमरी फंक्शनस नू डिस्कस करांगे। तो फर्स्ट अपने को की है प्राइमरी फंक्शन दो टाइप की होंगी है, कलैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड एडवांस। फर्स्ट आप कलैक्शन करना, ग्रांटिंग के ओवरड्राफ्ट, कैश, लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल प्रोवाइड किया हुआ। ठीक है, फर्स्ट की है कलैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स। कलैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स की है, डिपॉजिट जो आप डिपॉजिट की होंगे पैसे जमा करवाने। एक तुहानू वर्ड आऊगा डिपॉजिट तो होंगे जमा करवाना, एक आऊगा विदड्रॉ। विदड्रॉ होंदा वा मनी आप की कर मनी जो भी अपनी बैंक च पई है उन्होंने आप की कर लेना, विदड्रॉ कर लेना, कढ़वा लेना। तो हुण कलैक्शन ऑफ डिपॉजिट का मेन काम की है, द इंटायर फंक्शनिंग ऑफ बैंक डिपेंड अपॉन द कलैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स। काते डिपेंड करती है, कलैक्शन ऑफ डिपॉजिट से। तो बैंक की है नॉट ओनली प्रोवाइड द सेफ कस्टडी टू द देयर कैश। कली जी बैंक आ हुण की है, कली आपां सेफ कस्टडी नहीं प्रोवाइड करती कि अपना उत्थे पैसा सेफ पिया, नाल ही की आपां उहदे उपर इंटरस्ट वगैरह भी मिलता वा। बट ठीक है, बट ऑल्सो प्रोवाइड डिपॉजिटर विद द कन्वीनियंट मैथड फॉर ट्रांसफरिंग फंड थ्रू द यूज़ ऑफ चैक। चैक की आप हैल्प ना आप जो कैश आपू कढवाउण की लोड़ नहीं हैगी, आप सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे अकाउंट के विच अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो की है डिफरेंट पर्सन में हैव डिफरेंट पर्पज़ ऑफ डिपॉजिटिंग द मनी अलग इनटू बैंक। अलग अलग पर्सन के मतलब जो बैंक में पैसा जमा करवाते हैं हर एक का अलग पर्पज़ होंगे। कुछ पीपल की है डिपॉजिट मनी इनटू बैंक फॉर द पर्पज़ ऑफ सेफ्टी, कि साडा पैसा सेफ रहे, घर दे विच सेफ नहीं तां करके करवा देंगे है। बट कुछ की है डिपॉजिट मनी टू अर्न इंटरस्ट, कादे लई उहदे उपर आपां नूं की मिले, इंटरस्ट मिले। तो कुछ दूसरी साइड की है वाइल there may be some others who deposit money into bank for earning interest as well as habit of saving, ताकि उन्होंने दी हैबिट बनी रहे सेविंग की भी, तो नाल ही की है वो ज़्यादा तो ज़्यादा वो उपर इंटरस्ट भी अर्न कर सकन। तो इस करके आप डाटा ये डाटा कहता आप की है कलैक्शन ऑफ डिपॉजिट, आप पैसा की करते हैं जमा करवाने हैं। ठीक है, मनी अपनी की है एज वेल एज सेफ भी रही है, नाल प्लस की आपू उपर इंटरस्ट भी मिलता वा। तो हुण आप सैकेंड पॉइंट करांगे ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड एडवांस। ये अपने को अलग अलग तरीके ग्रांटिंग ऑफ लोन की है, द कलैक्शन ऑफ डिपॉजिट आर नॉट सफिशेंट टू मेक बैंक वाइबल। कहते कला हम आप जो कलैक्शन आप डिपॉजिट करवाई अपने लिए कला यही नहीं सफिशेंट गा, आपू लोन्स वगैरह एडवांस वगैरह ये भी चीज़ा प्रोवाइड करनिया होंदियां। तो की है इट मस्ट अलो क्रैडिट टू इंडस्ट्री। क्रैडिट होंदा उधार ते कोई चीज़ देनी। इट मस्ट अलो क्रैडिट टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज अपन जो होंगे उन्होंने उधार से प्रोवाइड करती है, एंड ट्रेड एट हायर रेट ऑफ इंटरस्ट एंड टू अर्न प्रोजेक्ट्स। बैंक हम अपने को फॉलोइंग टर्म्स है कि कादे उपर किवें उधार दिंदा। फर्स्ट अपने को ओवरड्राफ्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ये की है तुसी नाल दी नाल ये नहीं गा कि सिर्फ तुहानू स्टडी दे विच काम आऊगा, अगे जाके भी तुहानू काम आऊगा। तुसी किते भी आप +2 तो आफ्टर +2 तो बाद भी तुहानू ये वर्ड्स बार बार सुनने नू मिलणगे, तो आप उन्होंने ईजीली दस सकते हैं कि की हुंदा ये। तो ओवरड्राफ्ट की है, ओवरड्राफ्ट हुंदी है वैन अ कस्टमर ड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट मोर दैन दैट ऑफ हिज डिपॉजिट्स, इट इज़ नॉन एज ओवरड्राफ्ट। की है जिन्नी डिपॉजिट मतलब जिन्नी अपने को पैसे जमा पे है, जिन्ने अपने को सेव है वो तो ज़्यादा कढ़वा लेंदा। की है मोर दैन दैट ऑफ हिज डिपॉजिट्स, वो तो ज़्यादा कढ़वा लो आप की बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। बैंक ने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की, लाइक अपने बैंक में किन्ने पे सी पैसे 50,000 पे सी, बट आप ज़्यादा कढ़वा ले, किन्ने कढ़वा लें 55,000। हम आप 5,000 ज़्यादा कढ़वा लेना उन्होंने की बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। जो आप 5,000 एडवांस कढ़वा लिया उन्होंने आप बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बट बैंक अलो हिज कस्टमर टू ओवरड्रॉ स्पैसीफिक अमाउंट फॉर अ फिक्सड पीरियड, कि कुछ टाइम लिए ही उन्होंने सिर्फ प्रोवाइड करता अपने जोड़े कस्टमर्स होंगे है। ठीक है, सिर्फ उन्होंने थोड़े टाइम लिए प्रोवाइड करता, मतलब शॉर्ट टर्म लिए प्रोवाइड करता। शॉर्ट टर्म
ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ 1 ਈਅਰ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਈਅਰ, ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੋਨ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਲਾਓ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਅਪ ਟੂ ਅ ਸਰਟਨ ਫਿਕਸਡ ਲਿਮਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਲਿਮਿਟ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ ਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਐਸਿਡਸ ਔਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗਰੰਟੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਐਜ਼ ਆ ਲੋਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟਾਈਪ। ਤਾਂ ਲੋਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਪਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਇੱਕ ਲੋਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਜ਼ ਆ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਐਸਿਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਨੀਚਰ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਐਸਿਡਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਸ਼ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫੋਰ ਅ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੋਨ। ਲੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕੈਸ਼ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਲੋਨ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪ ਵੀ। ਲੋਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਆ ਲੰਪ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, 1 ਲੱਖ ਜੋ ਲਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੰਪ ਸਮ। ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਰੀਪੇਬਲ ਇਨ ਫਿਕਸਡ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੋਨ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੇਬਲ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਦ ਹੋਲ ਆਫ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਲੋਨ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਦ ਬੋਰਵਰ। ਜੋ ਬੋਰਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮਤਲਬ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, 1 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦ ਬੋਰਵਰ ਮੇ ਡਰਾ ਇਟ ਹੋਲੀ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਢਵਾਏ ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫੁੱਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀ ਪੂਰਾ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਦਾ ਜੋ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਨਰਲੀ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੋਨ ਇਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਵੇਅਰ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਫੋਰ ਹਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀਏ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਜ਼ ਲੋਨਸ ਆਰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਫੋਰ ਫਿਕਸਡ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਰਮ ਲੋਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਫ ਬਿਲਸ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਸ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਸ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਕ ਮਨੀ ਟੂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਫੋਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਨ ਅ ਸੈਲਰ ਡਰਾ ਬਿਲ ਔਨ ਅ ਬਾਇਰ ਫੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਗੁਡਸ ਸੋਲਡ ਐਂਡ ਡਿਊਲੀ ਅਸੈਪਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਬਾਇਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਇਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਰ। ਬਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ, ਸੈਲਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਸ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਲਸ ਰਿਸੀਵੇਬਲ। ਜਦੋਂ BR ਮਤਲਬ ਬਿਲਸ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਫੋਰ ਦਾ ਸੈਲਰ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਡਰਾਇਰ। ਐਂਡ ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਫੋਰ ਦਾ ਬਾਇਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੈਪਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਓ ਦਾ ਸੈਲਰ ਕੈਨ ਗੈਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਾਇਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਬਿੱਲ,
ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 27/20, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 2 ਮੰਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਮੰਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 9th ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਸੈਲਰ may be discounted from the bank by paying the discounted the bank would present the bill purchase on the date of maturity payment। ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜੋ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਫ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਆ ਦਾ ਸੈਲਰ ਡਰੋਅਰ ਮੇ ਗੈਟ ਇਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੇਇੰਗ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ।